On the behalf of all the staff, faculties, and students of Pratna College of Nursing, and I would like to welcome you to our institute. And also, I would like to thank you for choosing Pratna College of Nursing to start your new career. The college is fully recognized by the university and GNC. We at Pratna College of Nursing are like a family. Hence, while staying at Pratna College of Nursing, we try to assimilate and cultivate the tradition which we follow here between students and faculties. Students, good evening all trustees, guest of honor, chief guest and all trustees and myself Hitisha Goswami and I'm nursing tutor. So you have chosen a professional course which will account for 3 and 4 years for ANM and GNM respectively your valuable time. You are at the start of the journey which carries a huge privilege but at the same time huge responsibility. As a nurse, you are to keep the trust based upon you by complete strangers who come to you in the form of patient to get the relief in various problems. You should also be determined to preserve and practice with those age-old values like high standard of integrity, clear sense of duty, motto to savior humanity, knows the limit of your competency and on the overall responsibility of all you do. I would like to wish the newcomers best of luck and hope you have a pleasant stay at Pratna College of Nursing. All of us out here once again welcome you to Pratna College of Nursing and hope you remain and perform like a truly family member of Pratna College of Nursing. Now I would like to welcome Mr. Yagnik sir. Come on the stage. Dr. Ketan sir, Dr. Atul sir, Dr. Ankit sir, Dr. Siddharth sir, Mr. Yogesh sir, and Mr. Pratap Chauhan sir. Now, I would like to request Miss Angila ma'am, who is the principal of Pratna College of Nursing, to come on the stage. Say that no new venture is deemed complete without remembering the Lord. Thus, I would like to call upon the stage first year GNM students of Pratna College of Nursing for prayer, Tulsi and Hira.
as a tribute to his voice, Dr. Siddharth sir, Mr. Yogi sir, and Mr. Prakash Chauhan sir. Dr. Ketan sir, to welcome and felicitate our honorable guest, Mr. Yagnik Nayak sir. Now, I would like to request Dr. Atul sir to welcome and felicitate our respected guest, Mr. Nikul Tomar sir. Dr. Ankit sir to welcome and felicitate our requested guest, Dr. Hasmukh Agrawal sir. Siddharth sir to welcome and felicitate our respected guest, Dr. Ketan sir with flower and memento. Request Mr. Yogi sir to welcome and felicitate our respected guest, Dr. Atul sir, with flowers and mementos. Prakash Chauhan sir to welcome and felicitate our respected guest, Dr. Siddharth sir, with flowers and mementos. I would like to request Ms. Neha to welcome and felicitate our respected guest, Mr. Yogesh sir, with flower and memento. Thank you sir. I request Ms. Shalini ma'am to welcome and felicitate our respected guest, Mr. Prakash Chauhan sir. Miss Hirisha to welcome and felicitate our respected principal ma'am, Miss Ankila ma'am. Today we have gathered here for the land lighting ceremony of our first year GNM BSc Nursing and ANM students and to shower the blessing for their bright future. As you all know, that the land lighting is a sacred ceremony for where all nurses take the first step into the noble and highly defined profession. Now, I would like to call upon the stage our chief guest and his dignitaries to light the lamp of our new faces of this institution. So, I would like to ask all the students to come on the stage, FYGNM, ANM and BSc Nursing students of Pratna College of Nursing. Yagnik Nayak sir, Mr. Nikul Tomar sir, Dr. Hasmukh Agrawal sir.
Nikul Tomar sir, Dr. Hasmukh sir and Dr. Ketan sir to stand in front of the stage and lighting the lamp of the students. Addressing the students to take the nursing pledge. I kindly request first year GNM, BSc Nursing and AS/ANM Nursing students to stand on their respected places for the oath, and I also request our audience. I solemnly pledge myself before God and in the I will abstain from whatever is delicious and mysterious and will not take or knowingly admission any harmful drug. I will do all in my power to maintain and elevate the standard of my profession and will hold in confidence all personal matters committed to my keeping and all family members coming to my knowledge in the practice of my calling with loyalty I will endeavor to aid the physician in his work and devote myself to the welfare of those committed to my care.
Nursing to shower the students with motivating words. ગુડ ઇવનિંગ એવરીવન. હજી મજા ના આવી? ગુડ ઇવનિંગ. બધાને ગુજરાતીમાં ભાન પડે? તો વાંધો નહીં. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ અત્રે ઉપસ્થિત માનનીય મહેમાનો, ખાસ કરીને આપણા ઘરના નિકુલભાઈ, હસમુખ સર, ઓલ ટ્રસ્ટીઝ, આપ સૌનું પ્રાર્થના કોલેજ ઓફ નર્સિંગ તરફથી હૃદયપૂર્વક અમે સ્વાગત કરી રહ્યા છીએ. સૌથી પહેલા આપ સૌ જે બધા એ સેરેમની અથવા કે આ પ્રોગ્રામના વિદ્યાર્થીઓ કે જેમને શપથ લેવડાવવામાં આવ્યા છે, તો એક બહુ મહત્વની વાત કહેવા માંગુ છું. આખી જિંદગી તમારી પાસે હંમેશા જે પણ લોકો આવશે ને એ બધા દુઃખી હશે, અનહેપી, આમ દર્દમાં હશે અથવા તડસતા હશે. અને તમને આ ઓથ ટેકિંગ પછી એવો પાવર મળવા જવાનો છે જે નેક્સ્ટ 2-3 વર્ષ તમે મહેનત કરવાના છો કે તમે એમનું દુઃખ દર્દ દૂર કરી શકવાના છો, એમને દુઃખીમાંથી તમે હેપી બનાવી શકવાના છો. તો ધેટ ઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ ધીસ ઓથ ટેકિંગ સેરેમની કે નેક્સ્ટ 2 to 3 વર્ષ તમે જે હાર્ડવર્ક કરશો ને હાર્ડવર્ક અને લર્નિંગના કારણે તમે લોકોનું દુઃખ એ ચપટીમાં દૂર કરી શકવાના છો. તો તમને આવો પાવર મળશે, ગમશે? ડુ યુ વોન્ટ ધીસ ટાઈપ ઓફ સ્કિલ? હા, તો એ એમને નહીં મળે, એના માટે ઘણું બધું લર્નિંગ, ઘણું બધું શીખવું બી પડશે. જેના માટે અમે કોન્ફિડન્ટ છીએ કે અંકિલા મેડમના લીડરશિપ હેઠળની બધી ફેકલ્ટીઝ તમને ભણાવશે. અને એક મજાની વાત એ બી કહું તો આપણી પ્રાર્થના કોલેજ ઓફ નર્સિંગ જે ઓલરેડી એસ્ટાબ્લિશ્ડ વેરી વેલ નોન પ્રાર્થના હોસ્પિટલ જોડે અટેચ છે, કે જેમાં તમને ઘણું બધું ક્લિનિકલ વર્ક શીખવા મળવાનું છે. સાથે એસોસિએટેડ ગવર્મેન્ટ હોસ્પિટલમાં પણ તમારી પ્રેક્ટિકલ ટ્રેનિંગ્સ થવાની છે. અને આપણી આ પ્રાર્થના કોલેજ ઓફ નર્સિંગ જે બધી આધુનિક સગવડોથી સુસજ્જ, ઇવન આવું મસ્ત કેમ્પસ, સારી અદ્યતન લેબોરેટરી સાથે એક અટેચ કોર્પોરેટ હોસ્પિટલ એકદમ નિયર બાય અને ઓવરઓલ બેઝિક બધી જ ફેસિલિટી, કેન્ટીન ગણો, ફાયર સેફ્ટી ગણો કે ગમે તે, તો આવી મસ્ત સુવિધા ભરી કોલેજમાં આપણને ટ્રેનિંગ મળવા જઈ રહી છે. એ માટે ખરેખર આપણે ખૂબ ઉત્સાહિત છીએ. હવે આ ઉત્સાહ સાથે બીજી અગત્યની વાત, પહેલી વાત મેં શું કરી કે ધ્યાન એ રાખવાનું છે કે આપણી પાસે દુઃખી લોકો આવવાના છીએ, આપણે એને હેપી કરવાના છીએ. લોકોને હેપી કરવા માટે છે ને, તમે આ બધા ટ્રસ્ટીઓને, મહેમાનોને પૂછો, એ લોકો લાખો કરોડો રૂપિયાનું દાન આપે ને ત્યારે માંડ લોકો હેપી થતા હોય છે. આપણે એ જ વસ્તુ, એવી હેપીનેસ આપણે એમને આપી શકવાના છીએ આપણી સ્કિલથી. તો ધેટ ઇઝ ધ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ ફર્સ્ટ થિંગ. અને સેકન્ડ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ, હંમેશા જ્યારે પણ આપણે શીખવા જઈ રહ્યા છીએ આવી સારી સ્કિલ અથવા આપણે લાઈફમાં આવા નર્સિંગ પ્રોફેશનમાં આગળ વધવા જઈ રહ્યા છીએ, ત્યારે સૌથી અગત્યનું શું ધ્યાન રાખવાનું? આપણો એટીટ્યુડ શું રાખવાનો? એમ કે એમ એટીટ્યુડ નહીં રાખવાનો, મતલબ મુझको क्या मिलेगा એ એટીટ્યુડ નહીં રાખવાનો. આપણે શું એટીટ્યુડ રાખવાનો? એમ કે જી મેરા क्या गया, મતલબ કે જે આવે એની સેવા કરવાની છે. જે આવે એને આપણે, તમે અત્યારે તો સ્ટુડન્ટ છો, તો જેટલું બી તમને શીખવા મળે છે બધું શીખી લેવાનું છે. એ સર્જરી ડિપાર્ટમેન્ટનું છે, ઓર્થો ડિપાર્ટમેન્ટનું છે, મેડિસિન ડિપાર્ટમેન્ટનું છે, ગાયનેક ડિપાર્ટમેન્ટનું છે. આ બધું શીખેલું આપણને લાઈફ લોંગ કામ લાગવાનું છે. અમે અત્યારે બધા ટ્રસ્ટીઓ ભેગા મળ્યા હતા ત્યારે ઉપર એક જ વાત કરતા હતા, ભલે તમે ફર્સ્ટ યરમાં છો, ફર્સ્ટ ટાઈમ અહીંયા આવ્યા છો, પણ નેક્સ્ટ 5 to 10 યર્સમાં એવી એક ઇમ્પ્રેશન બનવાની છે કે પ્રાર્થના કોલેજ ઓફ નર્સિંગનો સ્ટુડન્ટ એ ખાલી ને ખાલી માત્ર ઈસ્ટ અમદાવાદમાં નહીં, માત્ર અમદાવાદમાં નહીં, અમારી ઈચ્છા એવી છે કે ગુજરાતમાં નહીં પણ કેનેડામાં જઈને પણ રોકિંગ કરે કે ના ભાઈ આ પ્રાર્થના કોલેજ ઓફ નર્સિંગના સ્ટુડન્ટને આવી ટ્રેનિંગ મળી છે અને એ ત્યાંના દર્દીને પણ દુઃખમાંથી દૂર કરે છે. તો આ ટ્રેનિંગ, આ લેવલનું તમારામાં જે સ્કિલ ડેવલપ થશે એ માત્ર ને માત્ર તમારા એટીટ્યુડ પર ડિપેન્ડ કરે છે. તમે જો લર્નિંગ એટીટ્યુડ રાખશો, તમે જો આ બધા શીખવાડવા બેઠા છે, આટલા સારા ટીચર્સ બેઠા છે તમને શીખવાડવા માટે, અમે બધા ડોક્ટર્સ બેઠા છીએ તમને હેલ્પફુલ થવા માટે, પણ તમારો એટીટ્યુડ એટલો હોવો જોઈએ કે મારે બધું શીખી લેવું છે.
હું સિદ્ધાર્થ સાહેબ જેટલું કેમ ના શીખી લઉં, હું કેતન સાહેબ જેટલું કેમ ના શીખી લઉં, ભલે હું નર્સની વર્ક લીધેલી છે. તો એટીટ્યુડ તમારો એવો રહેવો જોઈએ કે ગમે તેમ કરી અને મારે નવું નવું રોજ શીખવું છે. તો બસ આવા જ એટીટ્યુડ સાથે તમે જો આગળ વધશો તો ડેફિનેટલી અમારી આ પ્રાર્થના કોલેજ ઓફ નર્સિંગની એક ખાસ સંસ્થા તરફથી ઈચ્છા છે કે સારામાં સારું શિક્ષણ એ તમને પ્રોવાઈડ કરીશું, સારામાં સારી ફેસિલિટી અમે તમને પ્રોવાઈડ કરીશું. અને જો અમારા તરફથી બધી જ રીતે આ પ્રોવાઈડ થતું હોય તો ડેફિનેટલી તમારા તરફથી એ જવાબદારી છે કે તમે આપણી આ પ્રાર્થના કોલેજ ઓફ નર્સિંગનું નામ ભવિષ્યમાં રોશન करसो એવી સૌ शुभेच्छा સાથે હું વિરમું છું. थैंक यू सो मच. जय हिंद. प्रार्थना परिवार में हार्दिक स्वागत है. जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, प्रार्थना परिवार बहुत जूना हॉस्पिटल है. यहाँ का बच्चा प्रार्थना हॉस्पिटल को जानता होगा. आपकी खुशकिस्मती है कि आपको इतनी अच्छी डॉक्टरी में आप उसमें तैयार होंगे, आप लोगों की हेल्प कर पाएंगे. कोई भी दवा खाने का हार्ड होता है, नर्स डॉक्टर इलाज करके चला जाता है, पर नर्स वहाँ 24 घंटे रहती है. नर्स जितनी सेवा करती है किसी पेशेंट की कोई नहीं करता है. डॉक्टर उनको नया जीवन देता है, तो आप उनको प्रोत्साहन देते हो कि नया जीवन कैसे जीना है और कैसे आगे की ज़िंदगी में आपको आपकी तकलीफ से दूर रहना है. इसलिए आप सबको तहे दिल से बहुत शुक्रिया. आपने प्रार्थना परिवार को चुना, उसके लिए भी आपका धन्यवाद. आपने मेरा यहाँ स्वागत किया, उसके लिए आपका धन्यवाद. I would like to request Dr. Hasmukh sir to come on the stage and shower the motivating words to the students. मंच पर बैठा हुआ निकुल सिंह तोमर, योगेश सिंह, केतन भाई, अतुल भाई, अंकित भाई, प्रकाश भाई, अंकिता बेन અને આ બધા વિદ્યાર્થીઓ અને ટીચર્સ મિત્રો, સામાન્ય રીતે અહીંયા જેટલા વિદ્યાર્થીઓ આવ્યા છે બધા લોકો પોતાના કેરિયર બનાવવા માટે આવ્યા છે. ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓને એમ થાય કે ભણ્યા તો બી શું, ન ભણ્યા તો બી શું. પણ મારી એટલી રિક્વેસ્ટ છે કે તમે આ જે ભણશો એ આજના દિવસમાં કામમાં નહીં આવે. તમે 50 વર્ષમાં થશો, 60 વર્ષના થશો, 70 વર્ષના થશો તો બી આજનો આ પાયો તમારા જીવન માટે ખૂબ જ અમૂલ્યનો છે. મહેરબાની કરીને એને મજાક મસ્તીમાં, મોબાઈલમાં, એકબીજાના ખોટા વાદે ચડીને બગાડતા નહીં. તમને બધાને ખબર છે કે તમારા મા બાપે અત્યારે કોઈ સર્વિસ કરતા હશે, તમને અહીંયા મોકલવા માટે કેટલી મહેનત કરી હશે. એમને તમે અહીંયા નથી આવ્યા. આજે તમે ભણશો તો તમે પોતે સુખી થશો, તમારું ફેમિલી સુખી થશે. તમારી હોશિયારીના લીધે તમે જે હોસ્પિટલમાં કામ કરતા હશો એ દર્દીને ફાયદો થશે. આ કંઈ સામાન્ય વાત નથી કે તમે નર્સિંગમાં આવ્યા, શીખ્યા તો બી ભલું, ના શીખ્યા તો બી ભલું, એવું કંઈ નથી. તમે જેટલું શીખશો, જેટલું સારું શીખશો. ઘણી વખત આપણને મજાક મસ્તી થાય કે ભાઈ ચલો ઠીક છે, આપણે ગયા તો બી ઠીક છે, વાંચ્યા તો બી ઠીક છે, કોઈ 50 માર્ક્સ લાવે તો બી ઠીક છે, એવું નથી. ખૂબ જ અગત્યનો પાયો છે અને મને લાગે છે બધા લોકોને અત્યારના સમયમાં નીડ છે ભણવાની. તમે ભણશો તો જ આગળ આવશો, નહીંતર તો યાદ રાખજો આ શબ્દ તમને 10 વર્ષ પછી બી યાદ આવશે કે આપણે ભણ્યા નહીં, શીખ્યા નહીં, એટલે હવે ખાલી આપણે એમને જવું પડશે. તમે ભણશો તો તમારું પોતાનો પગાર છે. સાહેબને ખબર છે, સાહેબ પહેલા જ પૂછે કેટલું ભણ્યા છે, પણ ભણ્યા છતાં બી એની હોશિયારી કેટલી છે એ પ્રમાણે પગાર મળતો હોય છે. તો એ જે બધા ભણેલા સેમ હોય, કોઈને 8,000 મળે, કોઈને 15,000 મળે, કોઈને 20,000 મળે, ભણેલા સેમ હોય પણ પગાર ધોરણ અલગ હોય. એ પોતાની હોશિયારીથી હોય છે. એટલે એટલું ભણવાનું અગત્યનું તો છે જ, પણ એની સાથે તમારું પોતાનું બિહેવિયર તમે શીખશો, તમારી પોતાનું એટીટ્યુડ તમે શીખશો તો જીવનમાં ખૂબ જ આગળ વધશો. અમારી ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ છે. તમે ખૂબ આગળ વધો એવી શુભકામનાઓ. Good evening, respected our chief guest of honor, and all trustees of Prarthana College of Nursing, all teaching and non-teaching faculties, and my dear students. Actually, now I will not take more time because I know we have no more time now, because after that we have enjoying time. So first of all, I would like to say congratulations to all first year ANM, GNM, and BSc nursing students for entering in the nursing profession. Now I am going to say only few words and sentences regarding importance of lamp lighting and oath taking ceremony. The oath taking ceremony for
called the hearing in at the beginning of a trial or officer appointment is the act of making formal promise to fulfill the duties. In oath-taking ceremony, we are using Nightingale pledge. The Nightingale pledge was named after Florence Nightingale, who is considered the founder of modern nursing. The Nightingale pledge is recited at a nursing oath ceremony, which is used for nursing students as they begin their career as a nurse. If you already used nursing pledge during your land writing, oath-taking ceremony is a special opportunity for nurses to celebrate their achievement and highlights the start of their nursing career. All students, you already know all history of Florence Nightingale. Florence Nightingale had a small lantern in her hand and she used to walk in the midnight through corridor and was looked every wounded soldiers and painful people who are in pain. She was going to each patient and standing near them and asking the word, that is, how are you? So that was the reason the Florence Nightingale was known as the Lady Whitlam, and the land writing and oath-taking ceremony is attributed to Florence Nightingale, the Lady Whitlam. Thank you. Then next moment is coming for enjoying time. So once again, congratulations to all ANM, GNM, and BSc nursing students. Pratna College of Nursing, Mr. Prakash Chauhan to share his experience with students. ભારત માતા કી અત્રે ઉપસ્થિત માનનીય એવા અમારા લોકલાડીલા વિપુલભાઈ, અમારા આદરણીય એવા હસમુખભાઈ સાહેબ, અમારા સાથી મિત્રો કે જેનો ખૂબ સહકાર અમને મળ્યો છે આ પ્રાર્થના કોલેજ ઓફ નર્સિંગ ઊભું કરવા માટે. મારા કરતાંથી વધુ એમનો ઉત્સાહ હોય છે ક્યારે શું કરવું નહીં, એવા અમારા સાથી મિત્રો તથા સ્ટુડન્ટો, અહીંના પ્રિન્સિપાલ અંકિતાબેન, અમારા ટીચિંગ સ્ટાફ, નોન ટીચિંગ સ્ટાફ, ઓલ સ્ટુડન્ટ, આપ સૌને મારું હાર્દિક અભિનંદન અને તમે ખૂબ આગળ વધો એવી મારી શુભેચ્છાઓ છે. આજે આપણે લેબ લાઇટિંગ ઓથ ટ્રેકિંગ સેરેમની એએનએમ, જીએનએમ તથા બીએસસી નર્સિંગ સ્ટુડન્ટો માટે રાખેલું છે. એ રિગાર્ડિંગ આપણે ભેગા થયા છીએ. તો આપણો હેતુ શું હોવો જોઈએ? ખાલી નર્સિંગ આવું છેલ્લી પાર્ટની બેસું, પહેલી પાર્ટની બેસું એ મહત્વનું નથી. તમે કેટલું શીખ્યા? હસમુખભાઈ સરે, સિદ્ધાર્થભાઈ સરે બહુ સારી વાત કરી છે કે તમે જીવનમાં આગળ વધશો. પાછલી પાટલી ઉપર બેસતા કે આગળની પાટલી ઉપર બેસતા, એકનો પગાર 5,000 હશે અને એકનો પગાર 25,000 હશે. એ તમારા ઉપર ડિપેન્ડ છે, તમારે 25,000 કમાવા છે કે 5,000 કમાવા છે. એટલે જીવનમાં ક્યાંક ને ક્યાંક તમારે શું પ્લાનિંગ છે, શું કરવું છે, એના માટે અમારી પ્રાર્થના ઓફ કોલેજ નર્સિંગ આપણને ક્યાં ને ક્યાં તમારે જે જરૂર છે, જ્યાં સપોર્ટિંગની જરૂર છે તો અમે ત્યાં કન્ટિન્યુ હાજર રહીશું. તમારે ત્યાં ફોરેન જવું છે તો એના માટે બી અહીંયા અમે પ્લાનિંગ કરીશું કે તમને અહીંયાથી કેમ્પસ ઇન્ટરવ્યૂ કરાવીશું. યા તમારું અહીંયા એએનએમ, જીએનએમ યા બીએસસી પૂરું થઈ જશે તો એના પછી તમારે શું કરવું? તમને ઘણાને એવું હોય છે કે અહીંથી પડ્યા પછી નોકરી મળશે કે નહીં મળે, તો અમારા સાથી મિત્રોને એવો પ્લાનિંગ છે તો અહીંયા કેમ્પસ ઇન્ટરવ્યૂ ગોઠવા છે. તો હરેક વ્યક્તિને અહીંયાથી જોબ મળી રહેવા અમારા બહુ સારા પ્રયત્નો હશે. ઘણી વખતે કોઈને એવું છે કે ના મારે જોબ નથી, તમે ગવર્મેન્ટમાં જવું છે, તો પ્રિપેરેશન કેવી રીતે કરવું, શું કરવું એની માહિતી બી અમે તમને એડવાન્સમાં આપીશું. એવું નહીં કે અમારી ખાલી કોલેજ એક ચાલુ કરવી છે અને કરી દેવી છે. અમારે તમને જ્યાં બી અહીંથી નીકળો છો ત્યાં બી જો પ્રાર્થના કોલેજ ઓફ નર્સિંગ એમ તમે છાતી ફૂલાઈ કરી શકશો એવી કોલેજનું અમારે નિર્માણ કરવાનું છે. એટલે ફ્યુચરમાં તમે બધા સારું ભણો, સારું આગળ વધો અને ખૂબ પ્રગતિ કરો એવી મારી શુભેચ્છા છે. ફરી અહીંયા અમને સપોર્ટિંગ કરનાર હરેશ સ્ટાફ અને પ્રાર્થના હોસ્પિટલમાં અમને કેતન સર, સિદ્ધાર્થ સર, અતુલ સર, અંકિત સર બધાનો ખૂબ સારો સપોર્ટ છે. અમારા એક લોકલાડીના મિત્ર છે યોગેશભાઈ, પોઝિટિવ થિંકિંગ વાળા, જ્યાં બીજો થઈ જશે હું બેઠો છું. એટલે આવા સારા થિંકિંગ વાળા ટ્રસ્ટીઓ અમારી જોડે છે. એટલે તમે ક્યાંય ને ક્યાંય કંઈ પણ ફીચરમાં જશો ક્યાંય પણ તો ક્યારેય પાછા નહીં પડો એવી મારી શુભેચ્છા.